नज़ारा सियासत दे नाल मैं तुहाडा यार संगी अहमद लतीफ़ ते अज साडे नाल कौन ने ताहिर परवाज़। गुलामी जी हाँ बड़ी लानत हैगी है गुलामी ते इन्हां दी वालिदा मोहतरमा ने यूनियन जैक लाया ते सब्ज़ हिलाली परचम जिहड़ा उत्थे ला दिता सिविल सैकटरीएट ते ये क्यों ना पाकिस्तान पाकिस्तान करन शान करन प्यार करन ते वो गीतां दी भी गल सुनांगे असीं ते बाकी गल्लां भी सुनांगे ते इल्ताफ परवाज़ हरां दीयां गल्लां भी पुछांगे सुहेल परवाज़ दी गल भी करांगे ते ये हुण अजकल की कर रहे ने वो भी करांगे ते दूजी गल जिहड़ी है सियासत दी पाकिस्तान च सियासत कित्थों होंदी है कौन करदा है ये नवां DGISI आ गया है क्या फैज़ जिहड़ा है वो आखिरी DGC जिहड़ा सियासत च मुदाखलत करदा सी क्या हुण नवां काम हो रहा है तुहाडी जिहड़ी सोच है और जाहिर है और जिहड़ियां पोस्टां होंदियां तुहाडियां कलेजे फाड़दियां ने ते कई वारी रोले भी पांदियां ने ते और रोले जिहड़े ने और वधदे वधदे कित्थे टुर जांदे ने मैं ते तुसीं ये काम भी करदे रहने आ वो भी गल्लां करांगे दसो हाँ सियासत किधर जांदी पई सियासत मैं तो समझना सियासत हो ही नहीं रही सियासत एक इबादत का नाम है जी और ये हुण मुनाफकत है ये हुण मकारी है ये दगाबाजी है ये सियासत नहीं है हाय ये तो अफसोस होता है इस चीज़ नाल पाकिस्तान किन्ने बनाया सी सरासर सियासी सरगर्मी सियासतदाना ने बनाया सी की सी उन्होंने सामने पेश नज़र इको चीज़ सी कि पाकिस्तान बनाना है मुसलमानों से बनाना है और मुसलमानों से बना के भी जिन्नी अकलीतां ने इत्थे जिन्ने दूसरे मजहब के लोग ने उन्ना ही पाकिस्तान उन्हां दा है जिन्ना मुसलमानों दा है वाह इहो जिहा मुल्क इहो जिहा वतन दुनिया च किधर नहीं हैगा अज असी दुनिया च सुनने आ कि जी तरीक़ां चल रही ने और लोकी टोटे हो रहे हैं अलहदा हो रहे हैं असी तो अपने दुश्मन आप हाँ सानू किसी होर दुश्मन की लोड़ ही नहीं हैगी इस वेले जो भी सूरत हाल चल रही है मुल्क दे विच देख के अफसोस होता कि पाकिस्तान नाल कोई सियासतदान संजीदा नहीं है कोई भी भावें लियाया आया या चुनिया आया दोवां चों कोई भी जड़ा ना वो इस मुल्क दे नाल वो संजीदा नहीं है मुखलिस नहीं है इखलास ख़त्म हो चुका है एक दूसरे नूं डगांदे पे ने और उहदे च उन्होंने कोई परवाह नहीं कि मुल्क दा की बनेगा मैं तो बड़ा हैरान होया कि इस तो पहले भी आर्मी चीफ दे विच जिहड़ा ISPR है साडा इदारा बेहतरीन इदारा दुनिया दे विच बेहतरीन एजेंसी अज तक कदी किसी हुकूमत ने यह रफड़ नहीं पाया कि मेरे को पुछो किनू लाना है और फलानी तरीक नूं लाना है अगली तरीक नूं नहीं लाना दिनों का हिसाब करना है और फिर उन्होंने एक इन्ना मतलब मुतनाज़ा बना दिता है मुतनाज़ा ये तो मैं समझना ये असल काम जड़ा ना जड़ा बार बार कहते ना 5th जनरेशन वार ये असल 5th जनरेशन वार तो है वे जी हुकूमत वालों की गई है मैं तो अफसोस होता है इमरान साहब ने उड़दे तीर वाला काम तो नहीं किया नहीं उड़दे तीर वाली गल नहीं है चीज़ हैगी है कि जिस वेले तुसी झाड़ फूंक ते अपना सितारियां दी चाल दे उत्ते तुसी जाओगे तो फिर तुसी इहो जिहा काम करोगे और उतो सोने ते सुहागा की होया जी कि जान वाले ने बाकायदा मुलाकातां कीतियां अलविदाई और भाई तू रिटायर नहीं हो रहा तू बड़ी अच्छी जगह ते जा रहे हैं तो तेनों दे मुलाकात इस तो पहले तो कभी नहीं देखा कि आहो वाकई कोई DGISI जिहड़ा है वो मतलब जावे और इस तरीके नाल वो मुलाकातां करदा फिरे और वजीर खारजा नाल करदा फिरे चलो मतलब कोई भी नहीं आर्मी चीफ जो रिटायर होंदे ने वो जाते हैं मुख्तलिफ अपने यूनिटां जाते हैं मुख्तलिफ जगह ते जाते हैं वो मिलते हैं फजाइया के सरबराह नूं वो मिलते हैं अपना बहरिया के सरबराह नूं अलविदाई मुलाकातां करते हैं एथिक्स एंड प्रोटोकॉल है फिर सदर नूं करते हैं कि जिहड़ा कमांडर इन चीफ है बलिहाज ओहदा आइन के मुताबिक तो इत्थे तो काम ही दूजा पिया कि दस्सिया जा रहा है कि लो जी मैं तुहाडे काम करके तो हुण मैं चलिया जे
ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ ਉਹ ਆਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਦੇ ਸਨ ਨਾ ਪਏ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਜਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਤੀ ਟਪਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ VOTING ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਵਾਈ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ VOTING ਮਸ਼ੀਨ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਲੁੱਚ ਤਲੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਹੋਏਗੀ? ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਅਹਿਮਦ ਲਤੀਫ, ਤੂੰ ਵੀ ਐਡਾ ਭੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ VOTING ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 90 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੂਨ ਮੁਲਕ ਮੁਕੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਰਿਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਪੁੱਠਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਇਦਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਕਰੇ ਕੰਮ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਦਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲੇ 'ਚ ਵੜੀ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਣੀ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਈ JIT ਬਣਨਗੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਰਾਣੇ ਸ਼ਮੀਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਤਰ ਪੌਲਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਰਾਂਡਰਥ ਰੋਡ ਔਰ ਭਾਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਆਹਾ, ਔਰ ਭਾਟੀ ਦਾ ਸੀ ਸਾਕਮ ਨਸਾਰ ਤੇ ਬਰਾਂਡਰਥ ਰੋਡ ਦਾ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਨਾਲ ਰੰਗਮਹਲ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਨਿਆਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਟੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਸਾਕਮ ਨਸਾਰ, ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ ਉਹ ਅਖੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਕਮ ਕਿਧਰੋਂ ਰੋ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਤੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਦ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੇ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਣਾ ਸ਼ਮੀਮ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਅਗਰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦੇ। ਤੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਿਹਾ ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ? ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਟੋਰੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੰਮ ਵਾਕਈ ਖਾਲੀ ਖੱਪ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਰੌਲਾ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੁਆਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਆਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਗੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਦਾ। ਉਸ ਮੁਆਹਦੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੇ ਸਨ ਕਿ ਤੱਕੋ ਜੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਅਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਲੰਡਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਔਰ ਉਹ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MI6 ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਤਾਫ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਰਹੇ ਨਾਮ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀਆਂ ਨੇ? ਵੇਚਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੀ ਵੀ ਵੇਚੋ, ਉਹ ਵੀ ਭਗੌੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗੌੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੱਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ MQM ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ 9-0 ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ। 9-0 ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਮਕਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਈ ਜਾਓਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ ਕਲਦਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਦਮ ਹਟਾ ਕੇ, ਚੰਗਾ ਕਲਦਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕਲਦਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਆਮ ਮਾਫੀ, ਲਬੈਕ, ਆਮ ਮਾਫੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਤਲਾਤ ਫਵਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਬਸ ਹੈ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ?
ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਲਸ਼ਕਰ ਤੈਅਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਇੰਡੀਆ ਲਾਉਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰ ਲਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰ ਜ਼ਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਖੁਦ 'ਚ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ, ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਕਰਾਰਦਾਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੀ ਬਸ। ਕਰਾਰਦਾਦਾਂ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਰਦਾਦਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਿਤੇ ਤੰਦੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਤੰਦੂਰ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਨਹੀਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ, ਜਾਮੇ ਵੀ, ਰੋਟੀ ਵੀ, ਸਲਾਜੀਤ ਵੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ, ਤੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ, ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀਆਂ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਵਾਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ। ਥੜਾ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਲਤੀਫ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਲਤਾਫ ਪਰਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਦਬ ਦੀ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ, ਸਹਾਫਤ ਦੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅਲਤਾਫ ਪਰਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਭਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹ ਢਾਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲਮਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੀਤ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਗੀਤ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਸ਼ੈਕੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਲਮਗੀਰ ਵਾਲਾ। ਆਏ ਯਾਰ ਕੀ ਗੀਤ ਹੈ। ਆਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 1982 ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਕ PTV ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲੀ ਨਗਵਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ, 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੌਸੀਕਾਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਨਿਸਾਰ ਬਜ਼ਮੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਗੁਲੂਕਾਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਲਮਗੀਰ। और पहली बारी ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਂਜਮਨ सिस्टर ਆਈਆਂ ਸਨ। नए दिनों की मुसाफतों को उजालना है, नए दिनों की मुसाफतों को उजालना है, वफा से आसूदा सातों को संभालना है, उम्मीद सुबह जमाल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना। यार ਉਹ ਕੀ ਲਾਈਨਾਂ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲਮ ਉਹ ਮਾਰਕਰ ਜਿਹਾ ਸਰਾਣੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਖੱਤੋ ਕਿਤਾਬਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਐਡਾ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਇੰਨੇ ਆਮ ਸਨ। ਤੇ 1982 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪੈਡ, ਖੱਤ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਰਾਣੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜੋ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਗੱਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਗੱਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨੀਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭੇਜਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਫੁਦੀਨ ਸੈਫ, ਮੇਰਾ ਨਗਮਾ, 5 ਨਗਮੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਾਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆ ਬਾਬੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਓਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੇ, क्या ये खैरात फिर नहीं होगी? आहा क्या लोग सन। मैं जाफरी साहब ਦੇ ਮਿਸਰੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਨਾ। ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਫਰੀ। ਮੈਂ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼, ਜੋਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਆਬਾਦੀ, ਅਹਿਸਾਨ ਦਾਨਿਸ਼, ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ, ਤੇ ਅਹਿਮਦੀਨ ਕਾਸਮੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੜ੍ਹੀ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਬਗਲ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤਦੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਬਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੱਭੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨੇ ਘਰ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੋਤੀਆਂ ਦੋਤੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੇਮਸ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ, ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇੰਝ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰੋ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਦੀ ਸੋਚੋ, ਬੈਠੋ, ਕਦੀ ਪੁੱਛੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ। ਹਾਏ, ਕਦੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਵਿਆਹ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ, ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਨਾਵਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸੁਹੇਲ ਪਰਵਾਜ਼ ਫੌਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਚਕਲਾਲੇ ਦੇ 'ਚ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ, ਫੌਜੀ ਬਾਰਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਖਲੀਲ, ਕਿਆ ਡਰਾਮਾ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਗਿਆ। ਸੈਯਦ ਨੂਰ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫੌਜ 'ਚ ਵੀ ਨੁਮਾਇਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਮਾਲ ਕਾਲਮ ਲਿਖੇ। ਕਾਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਤੇ 5th ਕਾਲਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਫੂਲ ਔਰ ਕਾਂਟੇ। ਤੇ ਉਹ ਫੂਲ ਔਰ ਕਾਂਟੇ ਵੀ ਕਾਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਸੁਹੇਲ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਹੂਮਾ ਬੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ, ਭਾਬੀ ਸਾਡੀ ਤੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਛਪੀ ਵੀ ਔਰ ਜ਼ੀਰਾਈ ਵੀ ਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਵਲ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਹੇਲ ਭਾਈ ਦੇ ਭਰਾ। ਉਹ ਨਾਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਕਾ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ। ਹਾਏ, ਔਰ ਇਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਾਜ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਬਕ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਣਾ। ਢਾਕਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਢਾਕਾ ਕਹੋ। ਤੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਢਾਕਾ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰਾਏ ਇਬਲਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 50ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸਕਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਤੋਂ ਮੁਤਲਕ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਲੋ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਨਾ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਯਾਦਾਸ਼ਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਲਿਖਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਏ। ਔਰ ਬੜੇ ਰਾਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਆਮਾਂ ਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਰਾਬਤਾਕਾਰ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਨਿਸਾਰ ਹੈ, ਨਵੀਦ ਕਮਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ख्वाजा आसिफ है और बहुत जनरल रिटायर्ड की अब्दुल मजीद मलिक मरहूम,
बेशुमार लोग और ਅਲਤਾਫ ਸਲੀਮ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸੈਂਟ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਸੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਹਿਸਤਾਨ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਸੀਮ ਹਜਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਖਬਾਰ ਸੀ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਨਾਸਰ ਬੁਖਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਡੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਬਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਬਜ਼ਮ ਨਾਮੂਸੇ ਕਲਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਉਹ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅਦਬੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਹ ਨਿਕਲੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫੜਿਆ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਬਟੇਰਾ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਬਟੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲਤਾਫ ਪਰਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਹਿਰ ਪਰਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਅੱਜ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਬ ਇਲਮ ਸ਼ੇਰ ਸਹਾਫਤ ਸਿਆਸਤ ਦਰਦਮੰਦੀ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੋਹਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵਾਲਿਦ ਗਰਾਮੀ ਨੇ ਅਦਾਰੀਏ ਲਿਖੇ ਵਾਲਦਾ ਮੋਹਤਰਮਾ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੌਕ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਵਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਤੇ ਲਾਇਆ ਝੰਡਾ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਸਪਿਆਦਿਆਂ ਤਾਈਂ ਕੀਲੇ ਸੱਪ ਵੀ ਡੰਗਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਸਪਿਆਦਿਆਂ ਤਾਈਂ ਕੀਲੇ ਸੱਪ ਵੀ ਡੰਗਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੂਲ ਨਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਹਾਏ ਸੱਪ ਬਹੁਤ ਸੱਪ ਅਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਲੋੜ ਏ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਏ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦਾਅ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ ਥੜਾ ਸਿਆਸਤ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਤਾਹਿਰ ਪਰਵਾਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਲੀ ਅਹਿਮਦ ਲਤੀਫ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ